بار بار کوشش کے باوجود جو ہے کمپرومائز کرنے پر وہ تیار نہیں ہے. میں نے ان کو یہاں تک آفر کیا ہے کہ میں آپ کی شرائط پر آپ سے جو ہے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چند ماہ اور صبر کریں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے قدرتی اثرات جو ہے آپ کی فیور کریں گے. آپ جو ہے صلح کرنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے. سوالات آئے ہوئے ہیں. ایک تو آفتاب سرور صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میری ازدواجی زندگی کب تک نارمل ہوگی، اور میری کتنی شادیاں اور بچے ہوں گے، اور میری قسمت میں دولت کتنی ہے. یہ 2021 کے عرصے سے جو ہے مطلب ایک اچھی صورتحال میں تھے. 22 کے عرصے سے یہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ان کو جو ہے اپنے قریبی کسی فرد سے جو ہے مطلب اختلاف ہوا ہے. 26 مئی ان کی تاریخ پیدائش ہے. یہ پوچھنا چاہتی ہیں وانٹ ٹو نو اباؤٹ فیوچر ویڈنگ لائف. ان کو سابقہ جو ہے کچھ عرصے سے اپنی شخصیت کو اپنی سوچ کے مطابق کامیاب کرنے کی جو ہے جستجو تھی، جو کہ 2018 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں غاطب شاد صاحب، مہمان ہیں، اور میرے شریک میزبان ہیں ساجد خان صاحب. سب سے پہلا سوال کرتے ہیں غاطب علی شاد صاحب سے. انہوں نے ہمارے پچھلے پروگرام میں قمر ستارے کے بارے میں بتایا تھا، آج کے ستارے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آخر میں ہمارے پاس جن لوگوں کو کچھ نام ہے اپنی قسمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایک سوال ان کی طرف سے کیا گیا ہے، وہ بھی ان سے پوچھیں گے. سب سے پہلے کس ستارے کے بارے میں آج بتائیں گے؟ جس طرح پہلے جو ہے مطلب قمر ستارے کے بارے میں بتایا تھا، یہ انسانی زندگی کے اوپر جو ہے یعنی جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور جو ہے انسان کا لیکوڈ سسٹم، اور اسی طرح دنیا میں بھی جو ہے جیسے سمندر میں مد و جزر اس کے اثرات سے پیدا ہوتے ہیں، پانی سے تعلق ہے اس کا. تو آج جو ہے میں ستارہ شمس کے بارے میں جو ہے اس کا تعارف دوں گا کہ ستارہ شمس جو ہے وہ ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے، اور جو ہے اس کے گرد جو ہے تمام سیارے گھوم رہے ہیں. ستارہ شمس جو ہے یہ حرارت سے تعلق رکھتا ہے، زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اس کی حرارت، اس کے اثرات جن چیزوں میں ہوں وہ زندہ ہوتی ہیں، جن چیزوں سے جو ہے ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ نباتات ہے یا خواہ انسان ہی لے لو، تو اس کے اندر جو ہے زندگی کی رمق جو ہے وہ ستارہ شمس کے اثرات سے ہے. یہ ایک زندگی کو قائم رکھنے کی صورتحال اس کے اندر شعاعوں کے ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اس سبب سے کہ جس چیز کے اندر جو ہے شمس کے اثرات، حرارت، صورتحال ہوگی وہ زندگی چلے گی. جس صورتحال سے اس کی صورتحال یہ اثرات اور حرارت ختم ہو جائے گی وہ جو ہے مردہ تصور کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے شہرت سے ہے. تو جس کے ستارے میں ازائچے میں مطلب ستارہ شمس جو ہے اچھی صورتحال میں تو وہ ضرور مشہور آدمی ہوتا ہے، سینئر اور بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے، یا اپنے خاندان میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں سینئر گنا جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ محلہ میں اپنے خاندان میں ہوتے ہیں جو سینئر جو ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواہ چھوٹی عمر میں ہو اپنی کلاس میں جو ہے وہ سینئر تصور کیے جاتے ہیں، جیسے مانیٹر جو اس کو بنا دو، یا یہ جو ہے کلاس میں بہت اچھی صورتحال رکھتا ہے، تو ضرور اس کے اوپر جو ہے ستارہ شمس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. جو لوگ جو ہے بہت زیادہ بدنامی اور جو ہے ناکامی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ستارہ شمس کے جو ہے منفی اثرات ہوتے ہیں، جو اس کو ناکامی دیتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کو بدنامی دیتے ہیں. تو ستارہ شمس جو ہے یہ انسانی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے اثرات آپ نے شمس تارے کے بارے میں بتا دیا. اچھا، یہ کن لوگوں پر یہ اثر انداز ہوتا ہے پیدائش کے حوالے سے؟ مہینہ کون سا ہے؟ اس کا مہینہ جو ہے اگست گنا جاتا ہے. ویسے شروع جو ہے برج اسد، شمس کا برج اسد ہے. یہ 22 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور
तकरीबन 24 अगस्त तक इसका टाइम है। इस अरसे के दरमियान जो है जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनको जो है इंग्लिश में ल्यूक कहा जाता है, उर्दू में उसे असद कहा जाता है। उनका सितारा जो है मतलब है शम्स होता है, बुरुज जो है असद है। तो ये लोग जो हैं लामाला जो है निखर के सामने आते हैं माशरे में, अच्छे असरात हों इनके ऊपर तो मशहूर होते हैं, ये सरपरस्त होते हैं, ये जो है अपने कुनबे को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को संभालने की एक सोच रखते हैं। ये लोग अक्सर जो है सियासत में आते हैं, वो ख्वाह मोहल्ले की हो या मतलब है शहर की हो या मुल्क की हो, तो इनके अंदर एक जुस्तजू होती है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ फलाह बहबूद करें। ये तो आपने असद के हवाले से बताया ना। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ उमूमन शमसी साल कहलाता है। जी शमसी साल का और आपने जो बताया उसका आपस में कोई ताल्लुक है? देखो एस्ट्रोलॉजी में जो टाइम इस्तेमाल किया जाता है वो शम्स के ज़ेरे तहत है कि वो हर साल उसी जगह पे जो है मतलब शुरू होता है या अख्ताम होता है उसका। जबकि जो है कमरी हिसाब जो है वो जो है एस्ट्रोलॉजी में काम नहीं देता कि आगे पीछे हो जाता है। जबकि जो है ये अमूमन जो है इसको महसूस करें ना तो कमरी सूरत भी बड़ी अहम है। यानी चाँद की अगली तारीखें होंगी तो मामला बड़ा अच्छा जो है वो फूटना शुरू होगा, आगाज़ करेगा। चाँद जो है वो मुकम्मल 10 से 20 तक का अरसा जो है वो चीज़ के मुकम्मल होने का है। आप जो है बिल्कुल नबातात पे और जो है ये पौधों के ऊपर जो है एक सर्च करके देखें कि जब जो है चाँद का आगाज़ होगा, फूल निकलेंगे, जब चाँद का जो है दरमियाना पीरियड होगा वो फूल जो है फल की तरफ आएंगे, जब चाँद का जो है 20 से 30 तक का अरसा होगा वो पकने और गिरने की सूरत में आएंगे। तो इस हवाले से निज़ाम जो दुनिया का है उसमें कमर भी बड़ा अहम अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जो 14वीं का चाँद है इस पे क्या कहेंगे आप? देखो 14वीं का चाँद जैसे आम जो है वो मतलब लोग जानते हैं कि कमर और शम्स जब आमने सामने आ जाते हैं तो उसका अक्स जो है चाँद के ऊपर जो है एक निसफ हिस्से का जो हमारी तरफ होता है पूरा जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। इसके साथ जो है उसकी जो शुआएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। इस हवाले से जो मेरी एक सर्च है, जो मुझे एक मालूमात रूहानी तौर पे मिली कि हज़रत अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने जो है मतलब इसी सूरत को देखते हुए 11वीं शरीफ लेकवट चीज़ जो है वो इन असरात के सामने सदका करने का एक तरीका अपनाया अपनी तरफ से। अब्दुल कादर जिलानी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जिसको 11वीं शरीफ वाला कहते हैं। सही। तो ख्वाह कोई जो है मतलब है वो उस अकीदे से तल्लक रखता है या नहीं रखता है, मगर इस चीज़ से जो है वो बिल्कुल मतलब बाहर नहीं है कि उसकी ज़ात के ऊपर, उसके इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर जो है 11वीं तारीख से लेके 20 तारीख तक मामलात जो हैं वो फलते फूलते हैं। तो उसी लिए जो है मतलब है क्योंकि कमर जो है लिक्विड चीज़ों से तल्लक रखता है। सही। तो उसके सामने सबसे बेहतरीन लिक्विड चीज़ दूध नजराना पेश किया जाता है। आशिफ खान बोल रहा हूँ जी। पहले तो मैं आपका और शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। अच्छा जी। मेरी अज़वाजी जिंदगी के बारे में मैंने सवाल पूछा था, वो आपने जवाब दिया था उसका। जी जी। उसमें सर स्लिप ऑफ टंग होगी। मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 1955 है, 95 नहीं है। आपने 1955 की बजाय शाह साहब को बताया 1995। अच्छा जी। तो शाह साहब भी उनसे बात हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल जो है आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। मतलब अफसोस के आपकी तारीख पे जो है यहाँ जो है मतलब उसमें बहुत सारा फ़र्क और गलती हो गई। तो 1955 है। जी जी सर। हाँ बिल्कुल जो है इस हिसाब से जो है आप बोलने के बजाय फादर साहब 95 बोल गए। हाँ हाँ हाँ
تو اس حساب سے جو ہے آپ جو ہے تقریباً جو ہے 2016 کے عرصے سے جو ہے مطلب ہے کچھ پرابلم پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہے تھوڑا سا معاملات جو ہے 2017 میں 2018 میں بہتر گزرا، مگر اس کے بعد جو ہے 2000 سے لے کے اب تک جو ہے آپ اپنی زندگی میں مشکلات، ٹینشن، پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے حوصلہ ہمت سے جو ہے فیس کریں، کیونکہ زیادہ اس کا جو ہے پیریڈ جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب تو جو ہے مطلب ہے آہستہ آہستہ یہ اثرات جو مشکلات والے ہیں نرم ہو رہے ہیں۔ تو مزید جو ہے 6 ماہ حوصلہ و ہمت سے کام لیں، سمجھداری سے اس مشکل کا سامنا کریں جو ایک دباؤ، شدید پریشر جو ہے بہت سارے معاملات میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ مزید جو ہے یہ حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ 2024 اور اس کے بعد آپ کا جو ہے پیریڈ بڑا اچھا مطلب آغاز کر رہا ہے۔ جی عاشق صاحب مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 سے یعنی تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں، میری وائف جو ہے مجھ سے ناراض ہے، بار بار کوشش کے باوجود جو ہے کمپرومائز کرنے پر وہ تیار نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہاں تک آفر کیا ہے کہ میں آپ کی شرائط پر آپ سے جو ہے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس عرصے میں جو ہے ابھی جو ہے آپ جو ہے چند ماہ اور صبر کریں، کیونکہ 2024 کا پیریڈ آپ کا خاص کر جو ہے جنوری سے آپ جو ہے صلح کی کوشش کرنا، جنوری اور فروری کے درمیان، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے قدرتی اثرات جو ہے آپ کی فیور کریں گے، آپ جو ہے صلح کرنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، کیونکہ یہ اچھے برے ٹائم ہوتے ہیں انسان کے اوپر آزمائش کے لیے، جس میں سبب یہ بن جاتے ہیں کہ بعض دفعہ مالی معاملات روٹھ جاتے ہیں، بعض دفعہ بڑے قریبی افراد روٹھ جاتے ہیں، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے زیر تحت جو ہے آپ نے یہ مشکل عرصہ جو ہے یعنی ازواجی زندگی میں دیکھا ہے، تو اس حوالے سے میری رائے یہی ہے کہ فی الحال جو ہے آپ جو ہے ایک آدھ مہینہ جو ہے یہ رک جائیں، تقریباً جو ہے جنوری کا یعنی 2024 کی یہ جنوری شروع ہو رہی ہے، اس کے دوسرے ہفتے سے فروری کے اینڈ تک جو ہے آپ جو ہے اس معاملے میں بالکل کام کرنا صلح کا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ، قدرتی اثرات بھی آپ کی فیور کریں گے انشاءاللہ۔ سر کوئی وظیفہ اگر بتانا چاہیں تو؟ سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ جو اللہ بھی کرتا ہے، افضل الذکر درود شریف کا، تو یہ جو ہے اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق جتنا بھی آپ کر سکیں، تو اس سے تو مطلب ہے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے۔ یہ تو جو ہے پوری کائنات کے لیے انسان خیر مانگ رہا ہوتا ہے، تو جب جو ہے دوسروں کے لیے ہم خیر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر دیتا ہے۔ وہ تو کوشش کرتا ہوں، الحمدللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، حاضری تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان کی روح چارج ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح شام ایک تسبیح اس کی پڑھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک تسبیح اس کی پڑھتا ہوں، ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھتا ہوں، ایک جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، جتنا بھی اچھا ذکر ہو، مطلب ہے ان سے سب سے زیادہ افضل چیز جو ہے وہ مطلب ہے درود شریف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے، ہمیں تاکید کی ہے کہ جو ہے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے دوسری ملائکہ مخلوق بھی پڑھتی ہے، آپ بھی پڑھا کریں۔ تو ناظرین یہ تھے عاشق حسین صاحب، انہوں نے جو ان کی سابقہ ویڈیو میں جو ہے ڈیٹ ہی غلط ہو گئی، جی چلے وہ کسی وجہ سے ہوگی تو چلتے ہیں۔ اچھا، ہم نے عموماً یہ کرتے ہیں کہ 2 قسطیں ہماری ہو جاتی ہیں، 3 ہو جاتی ہیں، تو آخر پہ جا کے ہم بتاتے ہیں پھر ان لوگوں کے بارے میں جن کے سوالات ہیں، لیکن آج تھوڑا سا پروگرام میں تبدیلی کرتے ہیں کیونکہ عاشق حسین صاحب کا فون آ گیا تھا۔ آپ سے ہم نے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ آپ نے کن مشہور عالمی شخصیات کے ہاتھ دیکھے یا ان کے ذائچے بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی
किसी खिलाड़ी का या किसी अदाकार का आपने कोई जायजा बनाया उस बारे में पूछेंगे, इमरान खान के हवाले से पूछेंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, कब हो रहे हैं वो आपसे, और उनमें इलेक्शन में क्या पुरअमन हो जाएंगे या कोई हल्ला गुल्ला हो जाएगा, ये बातें अगली किस्त में कर लेंगे। आपसे मैं, हमारे पास 2 और भी सवालात आए हुए हैं। एक तो आफ्ताब सरवर साहब है, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि मेरी अज़वाजी ज़िंदगी कब तक नॉर्मल होगी, और मेरी कितनी शादियां और बच्चे होंगे, और मेरी किस्मत में दौलत कितनी है। इनका नाम है आफ्ताब सरवर और इनकी तारीख पैदाइश है 30 नवंबर 1990। अच्छा, मुझे लगता है इन्होंने शुगली सवाल पूछ लिए हैं, बहरहाल चलें देख लें कुछ संजीदगी ऐसी ना। इसका जो है मुफ्सल मैं बताऊंगा कि ये 2021 के अरसे से जो है मतलब एक अच्छी सूरत हाल में थे और एक अच्छी तब्दीली इनकी लाइफ में थी, मगर उसके बाद जो है 2022 के अरसे से ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इनको जो है अपने करीबी किसी फ़र्द से जो है मतलब इख्तलाफ हुआ है, वो ये ज़हन में रखते हैं कि ये जिससे इख्तलाफ हुआ है ये चाहे तो मेरा भला कर सकता है, मगर वो मतलब इख्तलाफ यानी वो इसकी बात नहीं मान रहा, ये उसकी नहीं मान रहा, उस वजह से जो है इसके ज़ाती मामलात में जो है नाकामी परेशानी हो चुकी है। अब जो है वो मामला जो है बड़े सब्र तहम्मुल से दुरुस्त करना बनता है, इनको कंप्रोमाइज़ करना बनता है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि हालात इनका साथ नहीं दे रहे। अच्छा, ये हमारे पास एक खातून है एस अली। जी जी। तो इस लड़की का हमने आपको नाम बता दिया तो अपने तौर पे हमने उसको रख लिया। तो ये अली लड़की पूछना चाहती हैं, 26 मई इनकी तारीख पैदाइश है, ये पूछना चाहती हैं वांट टू नो अबाउट फ्यूचर वेडिंग लाइफ। वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहती हैं, शादी के बारे में पूछना चाहती हैं और फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हैं। इनको साबका जो है कुछ अरसे से अपनी शख्सियत को अपनी सोच के मुताबिक कामयाब करने की जो है जुस्तजू थी, जो कि 2018 से, तो उसके मुताबिक ये अभी तक ये समझती है कि मेरी पोजीशन और मेरी पर्सनल लाइफ जो है, जैसा मैंने जो है अपनी लाइफ के बारे में सोच के एक स्ट्रगल की कोशिश की, तो अभी तक जो है वैसा रिज़ल्ट मेरी लाइफ में आया नहीं। तो इनको चाहिए कि ये हिम्मत ना हारें, मज़ीद जो है 2 साल स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, उसके बाद इनकी तरक्की शुरू होगी और जो है अच्छा वक्त शुरू होगा, क्योंकि इनका मतलब है जो तकदीर का स्टाइल है, जो अंदाज़ है, वो ये है कि जैसे एक शमसी बंदा होता है जो अपनी शोहरत, कामयाबियाँ, अपनी पोजीशन को अप देखना चाह रहा होता है, अपने ज़ेरे साया बहुत सारे लोगों की फेवर मदद करने की हालत में आना चाह रहा होता है। तो इनके ज़हन में ये मिशन है कि मैं अपनों के काम आऊँ, मगर हुआ ये है कि इनको जो है इससे पहले जो है जैसे 2019 के एंड में नाकामी हो गई, फिर उसके बाद जो है इनको जो है ये पिछले जो है मतलब 2021 से लेके 22 तक के दरमियान में मज़ीद मायूसी परेशानी हुई है। तो वो जो है इनके हौसले पस्त करती हैं ये दोनों ही वाक़यात, मगर ये अपने हौसले पस्त ना होने दें। मज़ीद भी जो है अभी 1.5-2 साल जो है इसका तजर्बाती है, तो अब तक ये खुद तस्लीम कर दिए हैं कि माँ सवाए तजर्बात के मुझे कुछ नहीं मिला ना। इस चीज़ को जो है तजर्बात भी बड़ी दौलत होती हैं, इसी की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह जो है जो मतलब है आगे मैं पीरियड देख रहा हूँ कि 2025 होगा, 26 होगा, इनको जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने कैरियर के हवाले से जो है बड़ी एक तरक्की, एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि अभी तो असल सही फ्यूचर शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो जो है वो जैसे बंदा जो है एक कुछ सीखने की सूरत हाल में फिर रहा होता है, तो उसमें जो है मज़ीद 1.5 साल 2 साल उसके बाद जो है इनकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी। खादर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इस किस्त का इख्तिताम करते हैं, दूसरी की तरफ चलते हुए नाज़रीन यहाँ पे हम एक बार फिर आपसे बताना चाहते हैं कि एक तो हमारे YouTube चैनल पर या फेसबुक पर आप कमेंट्स में
अपना मसला, अपनी डेट ऑफ बर्थ और पूरा नाम लिख के भेज सकते हैं। जो आपने एक सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने, हम पीर के रोज़ 6 से 7 बजे तक ये प्रोग्राम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इस दौरान आप फ़ोन करके भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, जैसे आशिक हुसैन साहब ने किया था। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03334215 368। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।